नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने झोटियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने हम रुतबा लोते शेयरिंग नाल सांझे तौर पर वर्चुअल समागम राही भूटान च रुपे कार्ड के दूजे पड़ाव की शुरुआत की। भारत ने पाकिस्तान नूं सरहद पार अतवादी पुश्त पनाही नूं लैके एक बार फिर फटकारिया। भारत और यूरोपी यूनियन ने 12वें अतवादी डायलॉग दौरान हर रूप च अतवाद की सख्त निंदा की। प्रकाश जावड़ेकर ने वातावरण संबंधी टीचे नूं हासिल करने लई विशेष तकनोलॉजी नूं समय की लोड़ दस्सिया। देश भर में अज छठ पूजा का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे च रेल सेवावां मुड़ बहाल करने लई केंद्र सरकार नूं फराख दिली दिखाउण की अपील की। मुख मंत्री ने कहा कि वह छेती ही इस मुद्दे ते प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री नाल मुलाकात करनगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ नेड़े एक सड़क हादसे च 3 बच्चों समेत कुल 14 जणियां की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने हम रुतबा लौते शेयरिंग नाल सांझे तौर पर वर्चुअल समागम राही भूटान च रुपे कार्ड के दूजे पड़ाव की शुरुआत की। पिछले बरे अगस्त महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा दौरान दोवें देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस प्रोजेक्ट के पहले पड़ाव की शुरुआत की सी। अज दूजे पड़ाव की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपे नैटवर्क च पूर्ण पार्टनर के रूप में भूटान का स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रुपे कार्ड की शुरुआत नाल भूटान के यात्रियों को भारत में सिक्ख्या, सेहत और सैर सपाटा च मदद मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान नूं सरहद पार तो अतवाद की पुश्त पनाही नूं लैके एक बार फिर फटकार लगाई है। नवी दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदे विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान लगातार सरहद पारों अतवादी गतिविधियों नूं शह दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फौज सरहद पार करन वेले गोलीबंदी की उलंघना करके अतवादियों की मदद करती है, जिस नाल सरहद ते शांति और सुहृदता का माहौल खराब हुंदा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में अतवादी गतिविधियों लिए पाकिस्तान वालों अतवादियों को हथियार और माली इमदाद मुहैया करवाई जाती है। श्रीवास्तव ने कहा कि विदेशी मदद तो बिना अतवादियों कोल अजे हथियार होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों अतवादी पुश्त पनाही का भारत सख्त विरोध करता है, नाल ही पाकिस्तान को ध्यान में रखना चाहिए कि भारत दुवली वचनबद्धता के अनुसार अतवादी पुश्त पनाही की आग्ञा नहीं दे सकता। बुलारे ने दस्सिया कि 13 नवंबर को कंट्रोल रेखा से पाकिस्तान वालों की गई गोलीबंदी की उलंघना दौरान 4 नागरिकों की मौत ते भारत ने करड़ा विरोध दर्ज करवाया है, जिस संबंधी मंत्रालय वालों पाक हाई कमिशन के मुखी नूं समन किया गया सी। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब बारे पूछे एक सवाल के जवाब च श्रीवास्तव ने कहा कि लांघे नूं खोले जाने संबंधी गृह मंत्रालय नाल गलबात की गई है। उन्होंने दस्सिया कि श्री गुरु नानक देव जी के 551वें प्रकाश पुरब मौके 27 नवंबर तो 1 दिसंबर तक एक सिख जत्था भारत तो जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि प्रक्रिया धार्मिक अस्थानों संबंधी 1974 के दुवल्ले प्रोटोकॉल तहत पूरी की जाएगी। बुलारे ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनज़र सेहत संबंधी सारे प्रोटोकॉल सख्ती नाल लागू किए जाएंगे तो महामारी कारण इस बार जत्थे विच श्रद्धालुओं की गिणती नूं भी घटाया जा सकता है। भारत और यूरोपी यूनियन ने अतवाद की हरेक रूप च करड़ी निंदा की है। दोहां धिरां विचाले 12वें अतवाद विरोधी डायलॉग दौरान नुमाइंदियां ने खेतरी सहयोग और तालमेल नूं जारी रखने ते भी सहमति जताई। इस गलबात दौरान दोवें धिरां अतवाद खिलाफ एक दूजे का सहयोग करने लई सहमत होईयां। इस मौके भारत ने सरहद पार अतवाद का मुद्दा भी उठाया और यूरोपीयन यूनियन ने मुंबई के 26/11 के हमले, पुलवामा ते पठानकोट के अतवादी हमले की निंदा करदिआं अतवाद खिलाफ लड़ाई च भारत सरकार और लोगों की मदद वचनबद्धता दोहराई। केंद्रीय वातावरण, जंगलात और जलवायु तब्दीली मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा
ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ G20 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਤੀਹ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਵਲਾ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਅਰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਊਰਜਾ, ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮਹਾਪਰਵ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੱਬਾਸ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਧਾਈ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ, ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।
पुलिस ने दस्सिਆ कि कार 'ਚ सवार सारे व्यक्ति मारे गए। सूत्रों मुताबिक कार सवार यात्री नवाबगंज तो एक विआह समागम 'ਚ शामिल होकर परत रहे सन। पुलिस ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।